بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں باقاعدہ خبروں کا آغاز کرنے سے پہلے 2-3 شاندار جملے آپ کو سنانا چاہتا ہوں، پھر خبروں کی طرف جائیں گے۔ شازیہ مری جو پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ہم حکومت میں نہیں آنا چاہتے تھے، کوئی ارادہ بھی نہیں تھا، لیکن ہم نے عوام کی مشکلات بہت زیادہ دیکھیں تو پھر ہمیں تحریک عدم اعتماد لانا پڑی۔ پہلی خبر تو یہ ہے۔ دوسرا، میں ابھی ایک نشست میں تھا تو ایک جملہ کسی نے کہا کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اب عمران خان کو نہیں آنے دینا، تو وہاں ایک شخص نے کہا کہ یہ بھی تو فیصلہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ عمران خان کو ہم نے 10 سال نہیں جانے دینا، تو پھر عمران خان کو نکال دیا گیا نا، یا عمران خان کے خلاف جو کچھ کیا گیا وہ سب کو پتہ ہے۔ اگر وہ فیصلہ قائم نہیں رہا تو اگر یہ کہیں کہ ہم نے عمران خان کو نہیں آنے دینا تو یہ فیصلہ کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ تو یہ بڑی دلچسپ بات تھی جو میں نے آپ کے گوش گزار کی ہے۔ ناظرین کرام، اب یہ جو حکومت آ گئی ہے، جن کا حکومت لینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، ان کو مجبوراً تحریک عدم اعتماد لانا پڑی۔ میں ان کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دینا چاہتا ہوں کہ اب یہ تو آ گئے ہیں، لیکن آنے کے بعد اب گلے میں ڈھول پڑ گیا ہے جسے بجانا پڑ رہا ہے اور وہ بج بھی نہیں پا رہا۔ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے، ہمیں یہ بھی کہا گیا تھا کہ IMF پلان کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس پلان بی ہے۔ اس کے بعد شہباز شریف نے دھڑا دھڑ ملاقاتیں کی، انہوں نے پیرس کے اندر ملاقاتیں کی۔ اس کے بعد مجموعی طور پر 3 ملاقاتیں شہباز شریف اور MD کے درمیان ہوئی۔ پھر بتایا گیا کہ رات کو کچھ ٹاکس ہوئی ہیں اور کچھ حوصلہ افزا خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اب پاکستان اور IMF کے درمیان معاہدہ ہو رہا ہے، اور پاکستان کی حکومت نے جتنی بڑکیں ماری ہیں، اسحاق ڈار نے جو بلند و بانگ دعوے کیے، اب انہوں نے ان کے سامنے کانوں کو ہاتھ لگا کے کہا کہ ہم نے غلط کیا، ہمیں معاف کریں۔ اب ناظرین کرام، بجٹ دستاویزات کے حوالے سے چونکہ IMF نے کہا تھا کہ یہ بجٹ ٹھیک نہیں ہے، تو اس بجٹ کی تبدیلی کے حوالے سے حکومت رضامند ہو چکی ہے، اور اسحاق ڈار آج فرما رہے تھے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ ساری رات کام کر کے IMF کے تمام نکات پر انہوں نے عمل کیا ہے۔ بجٹ کے حوالے سے راجہ ریاض کا انہوں نے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اپوزیشن لیڈر کا شکریہ جنہوں نے بجٹ بنانے میں بہترین تجاویز دیں اور ہماری رہنمائی بھی کی۔ اندازہ کریں کہ حکومت بجائے اس کے کہ حل پیش کرے، حکومت فلائٹس ارینج کر رہی ہے اور لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ دعائیں کریں۔ آج اسحاق ڈار نے اسمبلی کے فلور پر کہا کہ ہم نے حج کے لیے ایک فلائٹ ارینج کی ہے، اس سے پارلیمنٹیرینز استفادہ کر سکتے ہیں، حج کے لیے جائیں اور وہاں پر ملک کے لیے دعائیں کریں۔ یعنی حکومت اب باقاعدہ فلائٹس ارینج کر کے دے گی، آپ جائیں اللہ کے گھر میں اور وہاں جا کے باقاعدہ دعا کریں کہ ہمارے لیے کوئی بہتری یا آسانی پیدا ہو سکے۔ اب اچھی بات یہ ہے کہ IMF کا معاہدہ ہو، ہم ان کرائسس سے نکلیں۔ عمران خان سمیت سب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ یہ حکومت جھوٹ بول رہی ہے، یہ حکومت غلط بیانی کر رہی ہے، یہ حکومت پاکستان کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے یہ کہہ کر کہ ہمارے پاس پلان بی ہے۔ ہمارے پاس پلان بی نہیں ہے۔ اب IMF کی شرائط میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، ہونے یہ جا رہا ہے کہ مزید 215 ارب روپے کے ٹیکسز کی شرائط عائد کی گئی ہیں۔ یعنی اگر پہلے حکومت کا ٹیکس ہدف 9200 ارب روپے تھا، اب اس کو 215 ارب روپے مزید بڑھا کر 9415 ارب روپے کر دیا گیا ہے، جس کا مطلب بہت سادہ ہے کہ آپ کے اور میرے اوپر مزید بوجھ بڑھا دیا گیا ہے، اور حکومت بجائے اس کے کہ اپنا خرچ کم کرے، وہ آپ کی اور میری جیب میں سے مزید ٹیکس نکالنا چاہتی ہے۔ جب آپ کے لیے پہلے والا ٹیکس ہدف حاصل کرنا ہی مشکل ہے تو ٹیکس ہدف بڑھا کر آپ کیا کر لیں گے؟ اور پھر مہنگائی کا جو طوفان آئے گا، آپ نے تو لوگوں کو ریلیف دینا تھا، وہ کیسے ہوگا؟ یہ ہمیں ممکن دکھائی نہیں دے رہا۔ ناظرین کرام، ایک جانب یہ سب ہو رہا ہے تو دوسری جانب اسحاق ڈار کیا فرما رہے ہیں کہ IMF سے معاہدہ ہو جائے تو بسم اللہ، ورنہ گزارا تو ہو رہا ہے۔ بڑی ہی شرمناک سٹیٹمنٹ ہے۔ عوام کی حالت ذرا دیکھیں، رحم کریں اس عوام پر، یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں۔ اگر آپ کا گزارا ہو رہا ہوتا تو یہ صورتحال نہ ہوتی۔ اب براہ راست ایک وجہ میں بتا دیتا ہوں کہ آپ کے اور میرے اوپر اس کا امپیکٹ کیا ہوگا۔
पहले जो पेट्रोलियम लेवी की हद 50 रुपये थी, आज हुकूमत ने बजट में मज़ीद 10 रुपये का इख्तियार लेकर अब पेट्रोलियम लेवी 50 से बढ़ा के 60 रुपये कर दी है। यानी सीधी सीधी बात यह है कि 10 रुपये मज़ीद इजाफा तो पक्का है। दूसरी जानिब हुकूमत ने अब क्या किया है, ये जो पंजाब में जरदारी का बच्चा बैठा है, उसने सेहत इंसाफ कार्ड जिसके ज़रिए लोगों को मुफ्त इलाज मिलता था, उसके अंदर कमी करके मुफ्त इलाज की सहूलत आज से बंद कर दी है और एक लिमिट कर दी है कि तमाम शहरी नहीं बल्कि जिस शख्स की 47,000 रुपये से कम आमदन है, अब सिर्फ उनको ही इस पर सहूलत मैसर होगी और इसमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ मज़ीद भी की गई हैं। ये सारी बातें अपनी जगह, जो कुछ हो रहा है वो अपनी जगह। अब हुकूमत के लिए भी नाज़रीन करम सब कुछ अच्छा नहीं है और हुकूमत में इस्तीफ़े आते दिखाई दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून विकटें गिराना चाहती है, वो इमरान खान को निकालना चाहती है, लेकिन फ़िलहाल उनकी अपनी विकटें गिरती दिखाई दे रही हैं। देखें, जिसकी हुकूमत बन रही होती है लोग उसको ज्वाइन कर रहे होते हैं, जैसे लोगों ने इमरान खान को ज्वाइन किया, लेकिन ये वाहिद हुकूमत है जिसको कोई ज्वाइन भी नहीं कर रहा, जबकि इनकी बीबी कहती हैं कि हम 2/3 अक्सरियत से वापस आएंगे। उल्टा इनके अपने लोग इनको छोड़ के जा रहे हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर मिफ्ता इस्माइल, उन्होंने नून लीग सिंध के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और साथ ही एहसन इकबाल को ख़त लिखकर कहा है कि वो इस ओहदे के अलावा पार्टी की तमाम कमेटियों से भी इस्तीफ़ा दे रहे हैं और उन्होंने कहा कि अब वो इंतखाबी सियासत में सरगर्म नहीं होंगे और पार्टी का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। तो यूँ शहबाज हुकूमत की पहली बाकायदा विकेट आज हमें गिरती दिखाई दे रही है। अच्छा, एक जानिब ये मामला है कि जिसको लोग यानी इनको लोग छोड़ के जा रहे हैं, दूसरी जानिब लोगों को निकाला जा रहा है। नून लीग तो लोगों को नहीं निकाल सकती, वो तो शुक्र अदा करते हैं कि कोई आए और शामिल हो जाए, लेकिन ये काम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कर रही है। आप जानते हैं कि कराची मेयर का इलेक्शन था, उस मेयर इलेक्शन में बहुत सारे लोगों ने वोट नहीं दिया। उस वोट वाले मामले को लेकर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मेयर कराची के इलेक्शन में गैर हाजिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 11 रहनुमाओं को फारिग कर दिया है। इसका मतलब ये है कि वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है। अच्छी बात है, आप वोट नहीं दे सकते या मुश्किल हालात में खड़े नहीं हो सकते तो फिर आपको कोई हक नहीं है कि आप पार्टी के अंदर भी रहें। अब मैं आपको एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट बताना चाहता हूँ, वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से है। सुप्रीम कोर्ट में आप जानते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स का मामला चल रहा है। मिलिट्री कोर्ट्स केस में 26 जून तक एक तातुल आया, छुट्टियां आई। अब इसकी समाअत 26 तारीख को है। अदालत ने क्योंकि मज़ीद चीज़ें मांगी थीं तो आज एतजाज़ एहसन की जानिब से कुछ इजाफी दस्तावेज़ात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई हैं। इसका मतलब ये है कि अगली समाअत मज़ीद इंटरेस्टिंग होती हमें दिखाई दे रही है। फिर एक और अहम खबर इमरान रियाज के हवाले से है। अब इमरान रियाज खान की बाजियाबी का जो केस है, मैंने आपको बताया था कि उनको एक नोटिस FIA की जानिब से भी दिया गया और FIA के नोटिस से हट के एक और चीज़ ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में उनका मामला पेंडिंग है और लाहौर हाई कोर्ट वाले मामले में उम्मीदें तो बहुत लगाई जाती हैं। IG खुद भी पेश होता है, बाकी लोग भी पेश होते हैं, लेकिन जाहिर है कि इसमें कोई हल नहीं निकल रहा। लेकिन अब एक और उम्मीद पैदा हुई, एक जॉइंट कमेटी बनाई गई थी क्योंकि इमरान रियाज के वकला ने उस पर एतमाद का इजहार किया था कि हम इस वर्किंग ग्रुप में जाते हैं कि शायद इनकी रिहाई की कोई खबर आ जाए। तो अब इमरान रियाज बाजियाबी केस को लाहौर हाई कोर्ट में 26 जून के लिए समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। 26 तारीख को अब समाअत है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करे इस बार कम अज़ कम इमरान रियाज खान को मंजर आम पर लाया जाए या बताया जाए कि वो किस हाल में है। गो के मैं वो ट्वीट आपको उनकी फैमिली का बता चुका हूँ। दूसरी जानिब इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को भी तलब किया गया है और उनको तोशा खाना मामले में तलब किया गया है। अब 26 जून को एहतसाब ब्यूरो ने तोशा खाना केस में बुशरा बीबी और इमरान खान को तलब कर लिया है। उनको गुज़श्ता रोज़ भी एक नोटिस जारी किया गया था, लेकिन गुज़श्ता रोज़ वो पेश नहीं हुए। दीगर लोगों में जुल्फ़ी बुखारी और शहजाद अकबर भी हैं, उनको बुलाया गया, वो पेश नहीं हुए। अब देखना यह है कि क्या इमरान खान दोबारा पेश होते हैं या नहीं होते। अब नाज़रीन इकराम, आखिर पर मैं आपको बता दूं, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि चौधरी परवेज़ इलाही की ज़मानत मंजूर हो गई है लाहौर FIA वाले केस में, लेकिन अब लाहौर की कैंट जेल के बाहर पंजाब पुलिस खड़ी है। जैसे ही वो बाहर आएंगे
ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو یہ ہمارا پاکستان ہے اور یہ ہمارا نظام انصاف ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔